सतनाम श्री वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। हकायत 8वीं चली। खुदाबंद बख्शिंद है दिल करार, रजा बख्श रोजी देहो नो बहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुग हो जुग अटल, वालिए कोले आलम सरवरे कनायत। सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। गुरुदेव दी पावन पवित्र हजूरी अंदर संध्या दे पावन पवित्र सजे दीवाना बिच गुरु प्रेम अंदर पिज बैठी गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी। सतगुरु साहिब जी दी अपार मेहरामत सदका आप जी नेता प्रत हाजरियां भर के सतगुरु कलगीधर धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी दी पावन अजीम रचना श्री जफरनामे दी लड़ीवार कथा सरवण कर रहे हो। 8वीं हकायत दी आरंभता हो रही है। आओ मन वृत्तियां एकाग्र करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी पावन बाणी दी विचार सरवण करिए। मन दी एकाग्रता बनाउण वास्ते समूह गुरसिख संगतां प्रेम अदब सहित जपना करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। वाहिगुरु जी की फतेह। हकायत 8वीं चली। महाराज कलगीधर जी 8वीं हकायत दी आरंभता करदे ने। अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दी उस अजीम हस्ती दा मंगल करदे हन। वाहिगुरु अकाल पुरख परमेश्वर उस निरंकार दी लोक और परलोक विच फतेह है। और उस अकाल पुरख दा जो सरगुण स्वरूप सतगुरु अचरज रूप हन, जो सिख दे मन और बुद्धि दे नेत्रां विच ज्ञान दा सुरमा पा के हिरदे दे अज्ञानता दे हनेरे नूं कट के ज्ञान दा चानना करदे हन। ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश, हर किरपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास। गुर ज्ञान प्रचंड बुलाया और ज्ञान दा ऐसा प्रचंड प्रकाश हिरदे विच हुंदा है, जन्मां जन्मांतरां दा कुप हनेरा जिहड़ा अंदरों मिट जांदा है। सो ऐसे सतगुर जी अचरज रूप हन जिन्हां ने उस वाहिगुरु नूं जपिया है, जिन्हां ने आराधना कीती है, उन्हां दी लोक ते परलोक विच फतेह हो जांदी है। हकायत 8वीं चली। 8वीं हकायत 8वीं कहानी दी आरंभता होंदी है। खुदाबंद बख्शिंद है दिल करार। खुदाबंद जो सारियां दा मालिक है। गुरु कलगीधर जी कहंदे हे औरंगजेब, वो अकाल पुरख सारियां नूं बख्शिश करन वाला। दिल करार, करार नाम है प्रसन्नता दा, सब नूं प्रसन्नता बख्शिश करन वाला है। रजा बख्श रोजी देहो नो बहार। रजा बख्श सब नूं खुशी बख्शदा है। अकाल पुरख सब नूं अपने हुक्म दे विच भी चलाउंदा है। हे नौ बहार, जिवें बसंत रुत खिड़ी रहिंदी है, इसे तरह सदा ही आनंदित आनंद स्वरूप है। परमेश्वर नूं शास्त्रां अंदर सत चेतन आनंद रूप बख्यान कीता गया है। तो नौ बहार जैसे बसंत खिड़दी है ते आनंद ही आनंद है बसंत दे विच, इसे प्रकार वो प्रभु भी नौ बहार आनंद स्वरूप है। ते ऐसा काल पुरख सब नूं रोजी बख्शिश करन वाला है। के मीरस्त पीरस्त हर दो जहां। के मीरस्त वो बादशाह है सारे जहान दा, ओदी बादशाही है।
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿਨੇ ਸਭ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਿਛਾਂ ਮੁੜ ਪਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਆਖਦਾ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਆਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਮੰਗਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਮੰਗਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਮੰਗਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੰਗਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੰਗਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੰਗਤਾ ਤਾਂ ਮੰਗਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਭਾਵ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੰਗਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਉਹੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਖੁਦਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ। ਕਿ ਮੀਰ ਅਸਤ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ, ਪੀਰ ਅਸਤ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੀਰਸਤ ਪੀਰਸਤ ਹਰ ਦੋ ਜਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਮੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹਰ ਇੱਕ ਆਮਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਮਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਕਾਇਤ ਸੁਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੇ ਅਜਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਕਾਇਤ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੇ ਅਜ਼ੀਮ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਜ਼ਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਪਾਰਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹਕਾਇਤ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲਸਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰਮ, ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਬੜੀ, ਸੂਰਤ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਭਾਵਦਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਜਮਾਲਸਤ ਹੁਸਨਲ ਤਮਾਮ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਹਮੇ ਰੋਜ਼ ਆਸ਼ਾਇਸ਼ੇ ਰੋਦ ਜਾਮ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਅਕਲ ਵੀ ਵਰਤਦਾ, ਬਹਾਦਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਸੁਖ ਭੋਗਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਰੋਦ ਜਾਮ, ਰੋਦ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਰਾਗ ਦਾ, ਰੋਜ਼ ਰਾਗ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਰਾਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਹੰਗ ਦਾਨਸ਼ ਜ਼ੇ ਫਰਜ਼ਾਨਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਰਹੰਗ
ਯੋਧਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਅਕਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਮਜ਼ ਮਸਲੀਹਤ ਮੋਜ ਮਰਦਾਨਗੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੂਝਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਬਾਨੂਏ ਹਮ ਚੁਮਾਹੇ ਜਵਾਨ। ਜੈਸੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਜਲ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਲ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਬਾਸ਼ਵਦ ਹਰ ਕਸੇ ਨਾਜ਼ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰੰਗ ਖੁਸ਼ ਖੋਏ ਹੋ ਖੁਸ਼ ਜਮਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ, ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ, ਸੂਰਤ ਤੇ ਸੀਰਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਖੁਸ਼ ਖੁਵਾਰਗੀ ਖੁਸ਼ ਖਿਆਲ। ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ, ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਖੁਸ਼ ਖੁਵਾਰਗੀ, ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਖਿਆਲ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਦੀਦਨ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਖੋਏ ਖੂਬੀ ਜਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜ਼ੇ ਹਰਫਾਤ ਕਰਦਨ ਖੁਸ਼ੋ ਖੁਸ਼ ਜ਼ੁਬਾ। ਔਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਫ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਕੇ ਮਿੱਠੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਰਤ ਹੋਵੇ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਝ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੋਪੇ ਸਰਸ਼ ਅਜ਼ਾਬੂਦ ਚੂ ਸ਼ਮਸ ਮਾਹ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਚੂ ਸ਼ਮਸ ਮਾਹ, ਜੈਸੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਔਰ ਚੰਦਰਮਾ ਜੈ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨ ਤਬੀਅਤ ਹਕੀਕਤ ਗਵਾਹ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ਼ਨ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿ ਗੁਸਤਾਖ ਦਸਤ ਅਸਤ ਚਾਲਾਕ ਜੰਗ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਗੁਸਤਾਖ ਸਨ, ਪਾਪ ਫੁਰਤੀਲੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਫੁਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਹਨ। ਵਕਤੇ ਤਰਦਦ ਚੋ ਸ਼ੇਰੋ ਨੇ ਹਮ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਗਰਮੱਛ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜੈਸੇ ਸ਼ੇਰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਮਗਰਮੱਛ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਪੀਲ ਅਫਕਨੋ ਹਮ ਚੂ ਸ਼ੇਰ ਅਫਕਨ ਅਸਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ, ਔਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਏਡਾ ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਏਡਾ ਯੋਧਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਣੇ ਘੋੜੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਮੇਤ ਘੋੜੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰਜਤਪਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਸਲ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਏਡਾ ਬਲਵਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਅਭਿਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਯੋਧਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੀ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇਗ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੋ ਬਲਵਾਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੀ, ਤਾਕਤਵਰ ਬੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਕੀਰੀ ਮਹਿਕਲ ਰਾਖੈ, ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸ਼ਕਰ ਕੋਟ ਲਾਖੈ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਸ਼ਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ 10,000 ਦੀ ਫੌਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਲੜਾ ਦਿੱਤੀ 40 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ 40 ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 8,000 ਫੌਜ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ 21,000 ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਅੰਦਰ 21 ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਪਠਾਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ
ਤੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਨੀਕੀ ਕੀੜੀ ਮਹਿਕਲ ਰੱਖੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸ਼ਕਰ ਕੋਟ ਲੱਖੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ, ਲਸ਼ਕਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਗਰਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਨਰਦ ਗਰਦ ਮੈਂ ਮਿਲਾਉਂ ਜੋ ਮਾਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੋ ਪੀਲ ਅਫਕਨੋ ਹਮ ਚੂ ਸ਼ੇਰ ਅਫਕਨ ਅਸਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਸਨ ਕਿ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਵਕਤੇ ਵਗਾ ਸ਼ੇਰ ਰੋਈ ਤਨ ਅਸਤ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਜੂਝਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੁਲਾਦ ਵਰਗਾ, ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਯਕੇ ਖੂਬ ਰੋਏ ਉਹਦੇ ਗਰਤਨ ਚੂਸ਼ੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਤ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਜਾੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਦੋ ਸੂਰਤ ਸਜ਼ਾਵਰ ਆਜ਼ਮ ਅਜ਼ੀਮ। ਉਹ ਦਿਗਰ ਤਨ ਸ਼ੀਮ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਜਾਣੋ ਜਿਵੇਂ ਚਾਂਦੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਵਰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਤੇ ਸੂਰਤ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ੋਭਾ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਮਾਦਰੇ ਬਰਕਸ਼ ਆਸੁਫਤੇ ਗਸ਼ਤ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੇਵਫਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੇਵਫਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਵਫਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਅਜ਼ਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਵਜ਼ਾਮਾਦਰੇ ਬਰਕਸ਼ ਆਸੁਫਤ ਹੈ ਗਸਤ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਮਰਦਸਤ ਗੁਲ ਹਮ ਚੂਨੀ ਗੁਲ ਪਰਸਤ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ। ਸ਼ਬੰਗਾਹ ਦਰਖਾਬਗਾਹ ਆਮਦਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੌਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਥੇ ਉਹ ਆਣ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾ ਦਰਨਿਗਾਹ ਆਮਦਨ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਦੋ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਬਲਵਾਨ ਤਾਕਤਵਰ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਾਦੰਦ ਪਸਪੇਸ਼ ਖੁਰਦੋ ਕਲਾ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਦੋ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਲਾਂ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਈਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਗ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗੀਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਨਾਲੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਲੇ ਨਾਚ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਗਏ। ਤਖਤ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਾਗਡੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਅਜ਼ਮ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਗਵਈਏ ਬੁਲਾਏ, ਗਵਈਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਗਾਓ। ਗਵਈਏ ਰਾਗ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਈ ਹੈ। ਵਿਦਾਨਿਸ਼ਤ ਕੇ ਮਸਤੀਯਸ਼ ਮਸਤ ਗਸ਼ਤ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੋਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਖਮੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਜ਼ਤੇਕ ਖੁਦਸਤ ਹਰ ਦੋਸ਼ ਕਸਤ। ਵੇਖੋ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕਾਇਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਵਫਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇਗ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੇਗ ਮਾਰ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਨੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਦ ਹਰ ਦੋ ਦਸਤਸ਼ ਸਰੇ ਕੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ ਕਿ ਦੋਹੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸੀ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਜੁੰਬਸ਼ ਦਰ ਆਮਦ ਬਾਕਰ ਦੰਦ ਸ਼ੋਰ। ਉਸੇ ਵਕਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬੇਜ਼ਦ ਹਰ ਦੋ ਦਸਤਸ਼ ਸਰੇ ਖੇਸ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਜੁੰਬਸ਼ ਦਰ ਆਮਦ ਬਾਕਰ ਦੰਦ ਸ਼ੋਰ, ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਗੋਇਤ ਕੇ ਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਨ ਪਾਕ। ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹੇ ਪਾਕ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਚਿਰਾ ਚੂੰਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਅਜ਼ੀਜਾ ਮਹਿ ਚਾਕ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮ ਹੈ ਚਾਕ, ਜ਼ਮ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਾਕ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿਰਾਂ ਚੂੰਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੇ ਖੁਰਦਨ ਮੇ ਹਰਦ ਆ ਮਸਤ ਗਸ਼ਤ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਿਰਫਤੰਦ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਫੌਲਾਦ ਦਸਤ। ਬੇਖੁਰਦੰਦ ਮੈਂ ਹਰਦ ਆ ਮਸਤ ਗਸਤ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਗ੍ਰਿਫਤੰਦ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਫੌਲਾਦ ਦਸਤ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੌਲਾਦ ਦੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕਿ ਈਰਾ ਬੇਜ਼ਦ ਆ ਬਾਈ ਆ ਜਦੰਦ। ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਕਿ ਈਰਾ ਬੇਜ਼ਦ ਆ, ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇਗ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਰ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਈ ਕਿ ਈਰਾ ਬੇਜ਼ਦ ਆ ਬਾਈ ਆਜ਼ਦਨ, ਇਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ, ਇਹਨੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਦੀ ਦੇ ਮਰਾ ਹਰ ਦੂਈ ਕੁਸ਼ਤ ਹੈ ਅੰਧ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜ਼ਮੀ ਹਮ ਨਾਦਾਤ। ਦਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੋਜ਼ਖ ਮਰਾਰਾ ਕੁਸ਼ਾਦ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਜ਼ਖ ਨਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਚਸ਼ਮੇ ਮਰਾਬੀ ਚੇ ਗਰਦੀ ਦੇਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਿ ਇੰਦੀ ਦਹੇ ਖੂਨ ਇੰਦੀ ਦਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਹਜ਼ਮੰਤ ਨੇ ਤਰਕ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਨਮ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਂਤਰਾ ਬਦਲਿਆ। ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਬੇਹਜ਼ਮੰਤ ਨੇ ਤਰਕ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਨਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਫਕੀਰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਧਣੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਕੀਰੇ ਸ਼ਮਮ ਮੁਲਕ ਚੀ ਮੇਰਵਮ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਸ਼ਟ ਹੈ,
ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਜਵਾਨ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਕੀਰੇ ਸ਼ਵਮ, ਮੈਂ ਫਕੀਰਨ ਬਣ ਕੇ ਮੁਲਕ ਚੀਮੇ ਰਵਮ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਚੀਨ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਫਤਈ ਸੁਖੰਡਾ ਕੁਨਦ ਜਾਮਹਿ ਚਾਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰਾਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਕੀਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਨਦ ਜਾਮਹਿ ਚਾਕ, ਉਹਨੇ ਜਾਂਦੀ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਵਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸੂਏ ਦਸ ਤਖਤ ਚਾਂਕ ਚਾਂਕ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਓਜਾ ਬਾਦੀ ਦੰਤ ਖੁਸ਼ਗਾ ਬਗਾਹ। ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਨੇ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਖਾਬ ਗਾਹ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਸਤ ਹੈ ਅਸਤਬਰ ਗਾਓ ਬਾਜੰਚੂ ਮਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ। ਉਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਲਦ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਬਲਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਸਤ ਹੈ ਅਸਤਬਰ ਗਾਓ, ਗਾਓ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਲਦ ਨੂੰ ਬੈਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਥੇ ਇੱਕ ਬੈਲ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਬੈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਵਜੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਵਤੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਰਸੀਦ ਔਰਾ ਕੇ ਅਨੇਕ ਜਨ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੈ ਨੇਕ ਔਰਤ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਮਾਇਓ ਦਰਖਤੇ ਚੋ ਸਰਵੇ ਚਮਨ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਰੂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚਮਨ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਖਿੜੀ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਹੂਰੇ ਪਰੀ ਤੋ ਚੋ ਨੂਰੇ ਜਹਾਂ। ਤੂੰ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੂਰ ਪਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਮਾਹੇ ਫਲਕ ਆਫਤਾਬੇ ਜ਼ਮਾਂ। ਤੂੰ ਫਲਕ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੇ ਚੰਦਰਮੇ ਵਾਂਗੂ, ਆਫਤਾਬੇ ਜਮਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੂਰੋ ਪਰਿਯਮ ਨਾ ਨੂਰੇ ਜਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੇਵਤਾ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੂਰ ਪਰੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮਨਮ ਦੁਖ ਤਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜਾ ਬੁਲਿਸਤਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਸਤਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਜੀ ਬੁਲਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਜ਼ਨੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਬਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਗਜ਼ਨੀ ਦਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ। ਕਪੁਰਸਦਰ ਆਮਦ ਪਰਸ਼ਤਸ਼ ਨਮੂਦ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਦਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਫੁਰਸ਼ਤ ਕਸੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਬਾਦੀ ਦੰਤੂ ਰਾਮਨ ਬਸ ਆਜ਼ੁਰ ਦਹੇ ਹਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਖਸ਼ੀਦ ਹੈ ਹਮ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਆਖੇਂਗੀ ਨਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗੇਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਹੰਗਾਮ ਪੀਰੀ ਜਵਾਮੇਸ਼ਵਮ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਬਾਹੰਗਾਮ ਪੀਰੀ। ਪੀਰੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇਪੇ ਦਾ। ਇਹ ਬੜੇਪਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇਪਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਵਾਮੇ ਸ਼ਵਮ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਬੜੇਪਾ ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਐਸਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੁਲਕੇ ਹੁਮਾ ਯਾਰ ਮਨ ਮੇਰਵਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਾਨਸ਼ ਦੋ ਦਾਨੀ ਵਗਰ ਈ ਵਫਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਾਨਸ਼ ਤੂੰ ਦਾਨੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ,
ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਆ ਹੈ। ਬਾਯਾਤ ਆਮਦਸ਼ ਬਦਤਰ ਈ ਬੇਵਫਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਬੇਵਫਾ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਵਾਕਿਆ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਰੂਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੂਪ ਚੰਗਾ ਰੂਪ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚ ਤੋਂ ਨੀਚ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨੀਚ ਪਛਾਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਪਰਾਏ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾਈ ਕਦੇ ਨਾ ਸੋਚੋ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਵਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਛੱਡੋ, ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਦੋਗਲੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਕ ਨਾ ਭਤੀਜੈ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਭਤੀਜਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਸੀ, ਗਧਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿਤਾ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਓ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਰਿਆ ਵੀ ਆਪ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਉਹ ਆਪ ਉਤਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਢਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਪਿੱਛੇ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੋਨੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 4-5 ਖੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਨਵਰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਉਤਰ ਗਏ ਥੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਉਤਰ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੇ ਨਾ ਅੰਤ 'ਚ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਡਾਂਗ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗਧਾ ਹੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਬੈਠੇ ਪਿਓ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮਾੜੇ, ਪੁੱਤਰ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮਾੜੇ, ਦੋਨੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮਾੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਖਾਲੀ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਸੁਭਾਵਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨਾ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੇ, ਨਸ਼ਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਈਏ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਵੇ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਬਹੀ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੀਂ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਯਾਦ ਆਮਦਸ਼ ਬਦਰ ਈ ਬੇਵਫਾ ਹੈ ਬੇਵਫਾ। ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਹੋਵਣਗੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਹੈ। ਵਸਾਜਾ ਬੇਆਮਦ ਬਾਗਿਰਦੇ ਚੂਚਾ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗੇਗੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀਗਾ। ਗਜ਼ਾਜਾ ਅਜ਼ੋਬੂਦ ਨਖਜ਼ੀਰ ਗਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਖਜ਼ੀਰ ਗਾਹ, ਨਖਜ਼ੀਰ ਗਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਰੇ ਦਿਗਰ ਰੋਜ਼ ਆਮਦ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਨ ਕਾਲ ਅਜ਼ਬਾਸ਼ ਹੈ ਨੋ ਬਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪੰਛੀ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਬੜੇ ਸਰੂਪ, ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਖਾਸਤ ਪੇਸ਼ੇਸ਼ ਗਵਜਨੇ ਅਜ਼ੀਮ। ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਗਊ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਰਵਾ ਕਰਦ ਅਸਪਸ਼ਟ ਚੋ ਬਾਦੇ ਨਸੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਊ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਸੇ ਦੂਰ ਗਸ਼ਤਸ਼ ਨਾ ਮੰਦੇ ਦਿਗਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਊ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲੀ ਗਊ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਆਬੋ ਨਾ ਤੋਸੈ ਨਾ ਅਜ਼ ਖੁਦ ਖਬਰ। ਇਹੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਦਿਗਰ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਾ ਆਬੋ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਤੋਸਹਿ, ਨਾ ਛਕਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਅਜ਼ ਖੁਦ ਖਬਰ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੁੱਧ ਖਬਰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਵਜ਼ਾ ਓਸ਼ਵਦ ਬਾਤਨੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਇਹ ਵੀ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਹੂਰੋ ਪਰੀ ਆਫਤਾਬੇ ਜਹਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੂਰ ਪਰੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਜਹਾਨ ਦਾ ਆਫਤਾਬ ਸੂਰਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਦੀਦਨ ਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਅਸ਼ਫਤੇ ਗਸ਼ਤ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਢਤਾ ਹੋਈ ਨਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਵਰ ਲਿਆ ਤੇ ਵਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ ਖੁਦ ਖਬਰ ਰਫਤ ਵਾ ਅਜ਼ ਹੋਸ਼ ਦਸਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਖਬਰ ਆਈ, ਸੋਝੀ ਆਈ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿ ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਮਨ ਤੁਰਾ ਮੇ ਕੋ ਨਮ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿ ਅਸ ਜਾਨ ਜਾਨੀ ਤੋ ਬਰਤਰ ਕੋ ਨਮ। ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਾਂ। ਔਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦੋ ਚੂੰਦੋ ਸੇ 4 ਬਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਜ਼ਰ ਕਰ ਦੂ, ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਚੂੰਦੋ ਸੇ 4 ਵਾਰ।
ਉਹਨੇ 2 4 5 6 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हम आखर बगुफ्तन वजा कर दकार। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਈ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵਜ਼ਾਂ ਕਰ ਦਕਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। खूबी गर्दशे बेवफाई जमान। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਬੀ ਗਰਦਸ਼ੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇਖ ਆ ਬੇਵਫਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਗਰਦਸ਼ ਵੇਖ, ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਵੇਖ। ਕੌਣ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗਰਦਸ਼ ਵੇਖਣਾ ਕਰ। के खूने सितादश नामादश निशान। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਤਾਦਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਆ। जा शाह कै खुसरवो जाम जम। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਦਸ਼ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਜਾ ਸ਼ਾਹੇ ਕੈ ਖੁਸਰਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਸਰੋ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ, ਜਗਤ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸਰੋ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਖੀਰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਮਨ ਬਦਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਖਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਖੁਸਰੋ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਕਰਕੇ, ਭਿਅੰਕਰ ਤੋਂ ਭਿਅੰਕਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸਰੋ ਮਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਖੁਸਰੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਮ ਜ਼ਮ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਲੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸ਼ਮੈਦ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। जा शाह आदम आदम महम्मद खत्म। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਆਦਮ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਹੋਇਆ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਆਦਮ, ਕੀ ਆਦਮ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਤਮ, ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। फरेंदू कुजा बेहमन इसफंद यार। ਕੀ ਫਰੇਂਦੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕੀ ਬਹਿਮਨ। ਬਹਿਮਨ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਫੰਦ ਯਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹਿਮਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਸਤਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹਿਮਨ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਅਸਫੰਦ ਯਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ना दारब दारा दर आमद शुमार। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਦਾਰਾਬ, ਦਰਾਬ ਜਿਹਦੀ ਕਥਾ ਕੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰਾਬ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦਾਰਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। पूजा शाह इस्कंदर ओ शेर शाह। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੇਤੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਇਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਹਮਾਯੂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਹਮਾਯੂ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਮਾਯੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਲਖਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਠੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਫੜਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹਿਲਾ ਨਾ ਸਕਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਰ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ,
ਤੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਗਈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਖੋਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ ਕੇ ਵਲਾਇਤ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਮਾਯੂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਕੁਜਾ ਸ਼ਾਹੇ ਇਸਕੰਦਰੋ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਕੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਯਕ ਹਮ ਨਾ ਮਾਂਦਸਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਪੂਜਾ ਸ਼ਾਹ ਤੈਮੂਰ ਬਾਬਰ ਪੂਜਾਸਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੈਮੂਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਤੈਮੂਰ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਮੁਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਖੀਰ ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਮਾਯੂ ਪੂਜਾ ਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਪੂਜਾਸਤ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰੇ ਵਡੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਬਾਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਮਾਯੂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਵਡੇਰਾ ਵੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹਮਾਯੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹੇ ਅਕਬਰ ਕੁਜਾਸਤ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸਾ ਕੀਆ ਸੁਰਖ ਰੰਗੇ ਫਿਰੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਕਾਇਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਖੁਸ਼ ਆਮਦ ਮਰਾ ਵਕਤ ਜ਼ਤੇਗ ਜੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਗ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉਥੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਕਤ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਮਨ ਦੇਹ ਕੇ ਖੁਦਰਾ ਪਇਓ ਹਸਕੁਨਮ। ਕਿ ਬਾਮਨ ਦੇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਬਖਸ਼ੋਗੇ ਕਿ ਖੁਦਰਾ ਪਇਓ ਹਸਕੁਨਮ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਤੇਗ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੋ ਹਸਕੁਨਮ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਦੀ ਵੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਗ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਘਾਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 8ਵੀਂ ਹਕਾਇਤ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। 9ਵੀਂ ਹਕਾਇਤ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਵਾਂਗੇ। 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਤੇ 11ਵੀਂ ਇਹ 3 ਹਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ 10ਵੀਂ ਹਕਾਇਤ ਉਹਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਰੀਬਨ 180 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬੈਂਤ ਹਨ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਹਕਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਔਰ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੋ ਕਰੀਬਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 4 ਹਕਾਇਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਮਨ ਦੇਹ ਕੇ ਖੁਦਰਾ ਪਇਓ ਹਸਕੁਨਮ। ਬਾਤੇਗ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੋ ਹਸਕੁਨਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।